Good morning. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദർ ആർ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ്: ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ബ്രാഞ്ചസ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. Dependent branches means the branch which does not maintain the complete record of its accounts or transactions. Branch simply sells the goods received from the head office. Then all the expenses are met by the head office. Okay, and in case of dependent branches, there are 4 main methods of accounting for these transactions. There are 4 methods of maintaining accounts of the dependent branches. They are debtor system, stock and debtor system, wholesale branch system and final account system. The 4 systems or methods of maintaining accounts under dependent branches are debtor system, stock and debtor system, wholesale branch system and final account system. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ളത്: ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം. ഹിയർ അണ്ടർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് debtors and creditors. Here branch treats its head office as its creditor and head office treats its branch as its debtor. Branch simply sells the goods received from the head office. Head office send goods to branch. Head office send goods to branch. Then the branch sells the goods received from the head office. All the accounts are maintained by the head office. Then the branch remit the cash received daily to head office. Okay, and also receive cash for receive or meeting expenses, or the head office directly meet the expense of the branches. Here therefore then the head office treats its each branch as its debtor and branch treats head office as its creditor. Therefore this system is called a debtor system. Then under this method the head office prepare branch account for each branch. Under debtor system, head office prepare a branch account. Suppose a business concern having 3 branches. Head office is situated at Trivandrum and having branches at Ernakulam, Calicut and Kannur. Then for each branch a separate branch account is maintained. Kannur branch account is maintained, then Calicut branch is maintained, then Ernakulam branch account is maintained. For each branch a separate branch account is maintained. Then this branch, its purpose is to ascertain the profit or loss made by the each branch. Then this branch account shows the profit or loss of the each branch. Last day നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, separate branch account is maintained. The purpose of maintaining the branch account is to ascertain the profit or loss of the each branch. And then therefore this branch account is of a nominal in nature. Branch account nominal account ആണ്. Then the head office records only the transaction take place between the head office and its branch. In each branch, then the branch head office records only the transaction take place between the head office and branch. Branchും head office തമ്മിലുള്ള transaction മാത്രമാണ് ഈ branch അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then head office may send goods to branch either at cost price or at selling price. നമ്മളിത് കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹിയർ the head office send goods to branch either at cost price or at selling price. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡാണ്. ദെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത സെയിം കേസ്. Then what is cost price method? Under this cost price method or under this method goods are sent to branch at cost by the head office. Okay, the head office send goods to branch at cost. Here the cost means purchase price and any other expenses related to purchases. That means no profit is added in case of cost price method. Then journal entries in the books of the head office. നമുക്ക് നോക്കാം.
ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്സിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ്, ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതാം, ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ്. ദെൻ ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഏത് ബ്രാഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ട് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഹൈദരാബാദ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, ഓക്കെ, കൽക്കട്ട ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, ഓക്കെ, മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, then or Kannur branch account or Calicut branch account, okay. Each, that means head office prepare a separate branch account for each branch. Then അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എടുത്തിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്തൊക്കെ എൻട്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു റെക്കോർഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റോക്ക്, ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ഫർണിച്ചർ ഓർ എനി അതർ അസറ്റ്സ്. ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ്, ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ്, ഓക്കെ. ഒരു ഐറ്റംസ് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ് നോക്കാം. എൻട്രി ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ടു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുന്നത്. ടു ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ, ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് ശേഷം സാധാരണ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കും. അതിന് ശേഷം ദെൻ ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ, ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഏതാണ്? ടു ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക്, ടു ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ടു ബ്രാഞ്ച് പെറ്റി ക്യാഷ്, ദെൻ ടു ബ്രാഞ്ച് അതർ അസറ്റ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഐറ്റംസ് തന്നിരിക്കുന്ന അസറ്റ്സ്? ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ്സ്. ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ടു റെക്കോർഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇഫ് എനി. ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം. ഏതാ? ബ്രാഞ്ച് ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബ്രാഞ്ച് ലാബിലിറ്റി അല്ലേ? ബൈ ബ്രാഞ്ച് then outstanding expense, okay, then by branch outstanding petty cash. ഏതാണോ ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ദെൻ ബൈ ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ്. ഏതാണോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ബ്രാഞ്ച് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്പണിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ എന്നതിന് ശേഷം ഐറ്റം കാണിക്കണം, ഓക്കെ. തേർഡ് വൺ, ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച്. ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച്. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഓക്കെ. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച്. നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിയില്ല, സെയിം. ഇവിടെ എന്താണ്? ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടാണ്. കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടാണ്. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച്. ഇനി റിട്ടേൺ ചെയ്താലോ? ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി അല്ലേ? ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച്. ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എന്ന് കാണിക്കും. ഐറ്റം മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ റിട്ടേൺ എന്ന് കാണിക്കും, ഓക്കെ. Then next item, when head office meet branch expenses or send cash. When head office meet branch expenses or send cash to meet expenses like salary, rent, petty cash, etc. ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഓക്കെ. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം വൈസാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതും. അല്ലെ? ടു സാലറിക്ക് ഇത്ര, റെൻറ്റ് ഇത്ര, ഇൻഷുറൻസ് ഇത്ര എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ക്യാഷ്, ഓക്കെ, ടു ബാങ്ക്. ഐറ്റം വൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം, വെൻ ക്യാഷ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഓർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻ ഈച്ച് ഡേ ദി ബ്രാഞ്ച് റെമിറ്റ് ദ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അല്ലേ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഓർ ഫ്രം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ഓക്കെ. വൈൽ റിസീവിങ് ദിസ് ക്യാഷ്, അതായത് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അല്ലേ? ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്സിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ക്യാഷ് കിട്ടും. ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടി? ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. അതിലേതാണ്? ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മേ ഡയറക്റ്റ്ലി റെമിറ്റ് ദ ഫണ്ട് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ്. ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്റ്റർ ഡയറക്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. എന്ത് ചെയ്യുക? ഹെഡ് ഓഫീസ് ട്രീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ബ്രാഞ്ച്. ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു റെക്കോർഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്. അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഐറ്റംസ് ഉള്ള അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ, ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാം. ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എഴുതും. അതിനുശേഷം ഏതൊക്കെയാണോ അസറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എഴുതും. ദെൻ ഇനി ക്ലോസിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച്
ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അസറ്റാണ് ക്ലോസിംഗ് അസറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ, ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ, ബ്രാഞ്ച് പെറ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ലാബിലിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ്, ബ്രാഞ്ച് ലാബിലിറ്റീസ്. ആൻഡ് ഫൈനലി അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ്. പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജനറൽ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് മാറ്റുക. എമൗണ്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എൻട്രി ഇതാണ്, ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്ററിൽ ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. In order to ascertain the overall profit of the concern, or in order to ascertain the overall profit of the business, then it should consolidate it with the profit of the each branch. അല്ലേ, ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ജനറൽ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതും. ഇനി ലോസ് ആണെങ്കിലോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബൈ ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ലോസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, ഞാൻ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല, ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ദെൻ ഫൈനലി ട്രാൻസ്ഫർ ബാലൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി. ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ്. അപ്പോൾ എൻട്രീസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, അണ്ടർ ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് 4 മെത്തേഡ്സ് ആർ ദേർ: ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം, സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം, ഹോൾസെയിൽ ബ്രാഞ്ച് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം. അതിൽ ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ അണ്ടർ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതലും ഡയറക്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻട്രി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. ഓക്കെ.